Respiratory pigments. Respiratory pigments are colored substances. They give definite color to the body fluids. These are conjugated colored proteins or chromoproteins which contain a metallic ion. They have special affinity for respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. They are distributed either in the blood or in the body fluids. శ్వాస వర్ణకాలు అన్నవి దేహంలోని దేహ ద్రవాలకు వర్ణాన్ని సంతరింపజేసే ముఖ్యమైన పదార్థాలు. ఇవి దేహంలోని శ్వాస వ్యవస్థలో ఉపయోగపడే శ్వాస వాయువుల యొక్క రవాణాను చేయటంలో ప్రధాన పాత్ర కలిగి ఉంటాయి మరియు వర్ణకాన్ని కలిగి ఉండి ఒక లోహ అయాన్ను కూడా కలిగి ఉంటాయి. దేహ ద్రవాలలో రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ శ్వాస వర్ణకాలు అనే పదార్థాలు ఉంటాయి. శ్వాస వర్ణకాలు ఉండటం వల్ల దేహ ద్రవాలకు వర్ణం అన్నది సంతరించబడుతూ ఉంటుంది. There are 4 major respiratory pigments are there and some minor respiratory pigments also there. 4 important classes of respiratory pigments. These are hemoglobin, hemocyanin, hemoerythrin and chlorocrurin. These are the important respiratory pigment. Some another minor respiratory pigments also there. These are present in some organisms like pinaglobin, echinochrome, malpadin and vanadium. Functions of respiratory pigments. They involve in the transport of respiratory gases. In the absence of respiratory pigment, blood carry only a lesser amount of oxygen. శ్వాస వాయువుల రవాణాలో శ్వాస వర్ణకాలు ప్రధాన పాత్రను కలిగి ఉంటాయి. శ్వాస వర్ణకము లేని పక్షంలో శ్వాస వాయువుల రవాణా అన్నది చాలా తక్కువ మోతాదులో జరుగుతూ ఉంటుంది. శ్వాస వర్ణకాలు శ్వాస వాయువు అయిన ఆక్సిజన్ యొక్క నిలువ చేయడంలో కూడా తోడ్పడతాయి. దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ in myoglobin. Myoglobin is one of the respiratory pigment. It is a form of hemoglobin which is present in muscle cells. So in muscle cells oxygen is stored in myoglobin. Respiratory pigments also function as buffers in the transport of CO2. కార్బన్ డయాక్సైడ్ రవాణాలో బఫర్స్గా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. హిమోగ్లోబిన్ అతి ముఖ్యమైన రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ శ్వాసవర్ణకము హిమోగ్లోబిన్. హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఏ రెడ్ కలర్డ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. హిమోగ్లోబిన్ అకర్స్ ఇన్ ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్, ఇన్ సమ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లైక్ హోలోథూరియన్స్, సెవరల్ క్రస్టేషియన్స్, insects, annelids, parasites, nematodes, flatworms and some leguminous plants also. It is a widely distributed respiratory pigment. In the case of vertebrates, it is present in erythrocytes. In invertebrates, some invertebrates also having hemoglobin as their respiratory pigment. In the case of invertebrates, it is present in blood plasma. The oxygen carrying capacity is high when compared with remaining respiratory pigments. Hemoglobin having higher oxygen carrying capacity. It is a efficient vehicle for oxygen transport. Hemoglobin is produced in liver cell. Due to the presence of heme, blood gets the color. The molecular weight of hemoglobin is 68,000 kilodaltons. In the humans,
hemoglobin is in tetramer shape. Synthesis of hemoglobin. Hemoglobin synthesis occurs in the liver. In the synthesis of hemoglobin, acetic acid and a simple amino acid glycine involving these forms as porphyrin. Porphyrin with a combination of iron, it formed as a heme. This is non-proteinous group or prosthetic group. Heme, 4 heme molecules plus 1 globin గివింగ్ రైస్ టు హిమోగ్లోబిన్. 4 అణువుల హీమ్ అణువులు మరియు 1 గ్లోబిన్ అణువు కలయిక ఫలితంగా హిమోగ్లోబిన్ అనే నిర్మాణము ఏర్పడుతుంది. హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ ఆర్ కాంజుగేటెడ్ ప్రోటీన్. హిమోగ్లోబిన్ composed of 2 components, namely globin and heme. Globin is formed of 4 polypeptide chains. It is proteinous substance. Among these, 2 chains are alpha chains, which are formed of 141 amino acids. The other 2 chains are beta chains. Each chain contains 146 amino acids. హిమోగ్లోబిన్ యొక్క నిర్మాణంలో 4 పాలిపెప్టైడ్ చైన్లు అనేవి ఉంటాయి. వీటిలో 2 ఆల్ఫా చైన్లు మరియు మిగిలిన 2 బీటా చైన్లు. ఆల్ఫా చైన్ల నిర్మాణానికి ఒక్కొక్క చైన్ యొక్క నిర్మాణంలో 141 అమైనో యాసిడ్లు ఉంటాయి. బీటా చైన్ యొక్క నిర్మాణంలో 146 అమైనో యాసిడ్లు ఉంటాయి. Each RBC contains 280 million molecules of hemoglobins. ఒక ఆర్బీసీ అణువు, ఒక ఆర్బీసీ సెల్ అన్నది 280 మిలియన్ హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్లను కలిగి ఉంటుంది. Each RBC contains 280 million molecules of hemoglobin. In this picture, you can clearly observe the alpha chains and beta chains. Hemoglobin is a tetramer. 4 polypeptide chains are there, 2 alpha chains and 2 beta chains. Myoglobin is a form of hemoglobin which is present in మజిల్ సెల్స్. కండర కణాలలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ యొక్క రూపాన్ని మయోగ్లోబిన్ అంటారు. మయోగ్లోబిన్ అన్నది మోనోమర్. ఇది ఒక ఆక్సిజన్ అణువును మాత్రమే బంధించగలిగి రవాణా చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ అణువులు తనతో బంధించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కావున మయోగ్లోబిన్ అన్నది ఆక్సిజన్ను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ అన్నది ఆరోగ్యవంతమైన మానవునిలో 13 to 16 mg per 100 ml in the male. In the case of female, 12 to 14 mg per 100 ml of blood. In the case of newborn baby, the hemoglobin content is very rich in the blood, that is 19 to 23 mg per 100 ml of blood. Another respiratory pigment, that is hemocyanin. Main non-heme respiratory pigment. హీమును కలిగి ఉండని అతి ముఖ్యమైన శ్వాసవర్ణకము హీమోసైనిన్. హీమోసైనిన్ ఈజ్ ఆల్సో అకర్స్ వైడ్లీ. ఇది కూడా చాలా వరకు జీవుల్లో ఉంటుంది. హీమోసైనిన్ అన్నది always present in colloidal solution. It having copper bearing respiratory pigment. హీమోసైనిన్లో కాపర్ అనే లోహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. బ్లూ కలర్డ్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. హీమోసైనిన్ అన్నది బ్లూ కలర్లో ఉండే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. ఫౌండ్ ఇన్ 2 మెయిన్ ఫైలమ్స్ ఆఫ్
ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మొలస్కా అండ్ ఆర్థ్రోపోడా. ఆర్థ్రోపోడా మరియు మొలస్కా అనే ఈ రెండు వర్గాలలో హీమోసైనిన్ అన్నది ప్రధాన శ్వాసవర్ణకంగా ఉంటుంది. ద మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ కాపర్ ఆటమ్ అండ్ ఏ పెప్టైడ్ చైన్ which is formed about 200 అమైనో యాసిడ్స్. హీమోసైనిన్ యొక్క నిర్మాణంలో కాపర్ అనే మెటాలిక్ అయాన్తో పాటు పాలీపెప్టైడ్ చైన్ అని ఉంటుంది. పాలీపెప్టైడ్ చైన్ దాదాపుగా 200 అమైనో యాసిడ్లతో నిర్మితమై ఉంటుంది. హీమోసైనిన్ అకర్స్ ఇన్ బ్లడ్ ప్లాస్మా. హీమోసైనిన్ అనేది రక్తంలోని ప్లాస్మాలో ఉంటుంది. ఇన్వర్టిబ్రేటాలోని మొలస్కా మరియు ఆర్థ్రోపోడా వర్గానికి సంబంధించిన చాలా వరకు జీవులు హీమోసైనిన్ను వాటి యొక్క రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్గా కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు లిములస్, డాఫ్నియా. మొలస్కా వర్గానికి చెందిన సెఫియా, ఆక్టోపస్ లాంటి జీవులలో హీమోసైనిన్ అన్నది ముఖ్య శ్వాసవర్ణకంగా ఉంటుంది. హీమోఎరిథ్రిన్. హీమోఎరిథ్రిన్. It is a reddish violet color respiratory pigment. It is formed of iron and protein. Molecular weight of hemoerythrin is 10,000 kilodaltons. It is found in coelomocyte corpuscles and circulate in the coelomic fluid. It is present in Brachiopod lingula, Siphunculida, Periapulida, a polychaete megalona. ఇలాంటి జీవులలో హీమోఎరిథ్రిన్ అనే శ్వాసవర్ణకము అనేది ఉంటుంది. హీమోఎరిథ్రిన్ అను శ్వాసవర్ణకము ఒక ఆక్సిజన్ అణువును మాత్రమే రవాణా చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్లోరోక్రుయోరిన్. క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది కూడా ఐరన్ను కలిగిన రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది కూడా ప్లాస్మాలో కలిగి ఉండే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది హిమోగ్లోబిన్ సంశ్లేషణ నియంత్రించే జన్యువులలో ఉత్పరివర్తనం వల్ల ఏర్పడిన శ్వాసవర్ణకము. సాధారణంగా హిమోగ్లోబిన్ యొక్క సంశ్లేషణను 3 జన్యువులు నిర్ధారిస్తూ ఉంటాయి. హిమోగ్లోబిన్ సంశ్లేషణ అన్నది 3 జన్యువుల ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఈ జన్యువులలో ఏదైనా ఉత్పరివర్తనాలు సంభవించడం వల్ల ఏర్పడే శ్వాసవర్ణకమే క్లోరోక్రుయోరిన్. క్లోరోక్రుయోరిన్ అనే శ్వాసవర్ణకము ఒక అణువు కూడా 4 అణువుల ఆక్సిజన్ అణువులను రవాణా చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది కొన్ని అనెలిడా జీవులలో, ముఖ్యంగా మెరైన్ పాలికీట్స్ లాంటి జీవులలో క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది శ్వాసవర్ణకంగా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ అఫినిటీ ఈజ్ వీకర్ దాన్ హిమోగ్లోబిన్. ఆక్సిజన్ యొక్క శాతం అన్నది అధికంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆక్సిజన్ అన్నది క్లోరోక్రుయోరిన్తో బాండింగ్ను ఏర్పరచుకోగలుగుతుంది. ఆక్సిజన్ యొక్క శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది ఆక్సిజన్తో బైండింగ్ అఫినిటీ అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. క్లోరోక్రుయోరిన్ అన్నది గ్రీన్ వర్ణంలో ఉండే, ఆకుపచ్చ వర్ణంలో ఉండే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. పిన్నాగ్లోబిన్. It is a brown colored respiratory pigment. It occurs in body fluid of pinna. It is a molluscan organism. It is a manganese containing blood pigment. పిన్నాగ్లోబిన్ నందు మ్యాంగనీస్ అనే పిగ్మెంట్, మ్యాంగనీస్ అనే మెటాలిక్ అయాన్ అన్నది ఉంటుంది. పిన్నాగ్లోబిన్ అన్నది మొలస్కా వర్గానికి సంబంధించిన పిన్నాగ్లోబులోసా అనే జీవిలో పిన్నాగ్లోబిన్ అనే శ్వాసవర్ణకము ఉంటుంది. ఇకైనోక్రోమ్. It is also a red colored respiratory pigment, iron containing respiratory pigment. It is
ఫౌండ్ ఇన్ సీ అర్చిన్. సీ అర్చిన్ అనే జీవిలో ఇకెనోక్రోమ్ అనే శ్వాసవర్ణకం అన్నది ఉంటుంది. ఇది సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఉంటుంది. ఇకైనోక్రోమ్ అనే శ్వాసవర్ణకము ఇకైనోడెర్మేటా వర్గానికి సంబంధించిన సీ అర్చిన్లలో సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్ నందు ఉంటుంది. మాల్పాడిన్ దీనిలో మాల్పాడియం అనే మెటాలిక్ అయాన్, మాల్పాడియం అనే లోహము ఉంటుంది. ఇది కూడా సీలోమిక్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. ఇట్ అకర్స్ ఇన్ హోలోథూరియన్స్ ఆఫ్ ఎకైనోడెర్మేటా. ఎకైనోడెర్మేటా వర్గానికి సంబంధించిన హోలోథురాయిడియా అనే ఉపవిభాగానికి సంబంధించిన జీవులలో మాల్పాడిన్ అనే రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎరుపు వర్ణాన్ని కలిగి ఉన్న రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. వెనాడియం, ఇట్ ఈస్ రెడ్ కలర్డ్ పిగ్మెంట్. ఇట్ అకర్స్ ఇన్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆఫ్ అసిడియన్స్. కొన్ని అసిడియా జీవులలో వెనాడియం అనే ఈ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది. ఈ వెనాడియం అన్నది కొన్ని రక్త కణాలలో ఉంటుంది. వాటిని వెనాడోసైట్లు అంటారు. వెనాడియాన్ని కలిగిన రక్త కణాలను వెనాడోసైట్లు అంటారు. కొన్ని అసిడియన్ జీవులలో బ్లడ్ సెల్స్ కంటైన్ వెనాడియం. ఇలాంటి వెనాడియాన్ని కలిగిన రక్త కణాలను వెనాడోసైట్లు అంటారు. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఐరన్ కంటైనింగ్ బ్లడ్ పిగ్మెంట్.